অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা আজ দেখা করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে। আর সেই বৈঠকের পর বাইরে বেরিয়ে এসে কমিশনকে তীব্র আক্রমণ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সফটওয়্যার দিয়ে চুরি চলছে ভোটার তালিকায়, 1 কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তের অভিযোগে ফের সরব হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। My appeal to all like-minded parties, especially the one in the opposition, कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है, बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा. You are not getting to understand what algorithm they are running and what kind of software they are using to remove 50 lakh 1 crore voters and disenfranchise them. यहीं पे चोरी हो रहा है और इसको रंगे हाथे पकड़ लिया गया है. अगर चोरी नहीं हो रहा है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो 1 करोड़ 36 लाख लिस्ट है ये रिलीज करें. यही चीज अगर कांग्रेस पकड़ लेती, आज बीजेपी हारती. यही चीज पकड़ नहीं पाया. মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠক করে বেরিয়ে একেবারে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলছেন যে জ্ঞানেশ কুমার আঙুল উঁচিয়ে কথা বলেছেন। আমরা জনপ্রতিনিধি, আমরা মানুষের কাছে উত্তর দিতে দায়বদ্ধ, আপনারা আপনাদের প্রভুদের কাছে উত্তর দিতে বাধ্য। জ্ঞানেশ কুমারের সাহস থাকলে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন। বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, আপনি বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। বৈঠকের পরে ঠিক কি বলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুনুন। बात करना शुरू की. पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया. He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया. फिर मैंने बोला you are nominated, I am elected. आपका उंगली नीचे करके बात करिए. हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है. बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ. We are answerable to the people at large. You are answerable to your masters. I am answerable to the people of my state, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए. उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा. If he has the guts and gall, let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. There it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Gyanesh Kumar must be hearing what I'm saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media and come back and rebut every point I'm raising before the media and you today itself, without wasting any further time, rather than making selective leaks. দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে ইলেকশন কমিশনের সাথে একটা ঝগড়া লাগাতে, কারণ এমনি তো ইলেকশন কমিশনকে আটকাতে পারছে না। ইলেকশন কমিশনকে তো এটা বলতে পারছে না প্রকাশ্যে আপনারা চোর ধরা বন্ধ করুন, যে কারণে যাতে চোর ধরতে না পায় ইলেকশন কমিশন ভয় পেয়ে চুপচাপ হয়ে যায়, তার মানসিকতা নিয়ে তৃণমূল এটা করছে। কিন্তু বুঝতে পারছে না সারা দেশে তৃণমূল কংগ্রেস একটা বিন্দুর সম, একটা শস্যের দানার সম। সারা ভারতে তৃণমূল কংগ্রেসের কি আছে? আর এটা স্টেট ইলেকশন কমিশন নয়, এটা জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বেশি গুন্ডামি করলে ওখানেই হয়তো জেলে। আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেন, BLA-2 কেন শুনানি কেন্দ্রে যেতে পারবেন না? কমিশন বলেছে যেতে পারবে না, আমরা বলেছি বিজ্ঞপ্তি দিন। বিজ্ঞপ্তি দেবে না, তার কারণ সেটা চ্যালেঞ্জ হবে। আর কি বললেন শুনুন। उन्होंने बोला कि आपके BLA-2 क्यों हियरिंग मेन्यू में जाएगा. मैंने बोला क्यों नहीं जाएगा? अगर BLA-2 बूथ में बैठ सकता है, पोलिंग स्टेशन में बूथ का एजेंट बैठ सकता है पार्टी का, जब आप इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब BLO के साथ BLA-2 जा सकता है, तब हियरिंग में BLA-2 क्यों नहीं जाएगा? बोला नहीं जाना चाहिए. मैंने बोला ठीक है नहीं जाएगा, आप सर्कुलर इशू करो. बोला मैं सर्कुलर इशू नहीं करूंगा. मैं बोला सर्कुलर इशू नहीं करेगा तो BLA-2 रहेगा. ব্যাপারটা হচ্ছে লিখিত নির্দেশ দেবেন কি দেবেন না সেটা নির্বাচন কমিশন জানেন। ভারতবর্ষে আর কোথাও এই ধরনের দাবি ওঠেনি। সারা ভারতবর্ষে অনেক বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং সরকারেও আছে। হ্যাঁ, আর ওই যে বাকি যেটা হচ্ছে সেটা সমস্তটাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্যালারি শো।
গ্যালারি শো, যে বিএলএ টু থাকবে না, এজেন্ট থাকে নির্বাচন, এটা তো নির্বাচন নয়, এখানে থাকার প্রয়োজনটা কোথায়? আমি প্রশ্ন করি, ভারতবর্ষের বেশিরভাগ জায়গায় তো ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, তো নাম কাটা গেলে তো বেশিরভাগই ভারতীয় জনতা পার্টির লস হয়েছে, তারা তো এই দাবি করেনি। পরপর বৈঠক, কর্মী সম্মেলন সেরে ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে গেলেন অমিত শাহ, পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আজ সারাদিন ধরে একের পর এক বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হোম টাস্ক বেঁধে দিয়েছেন, আগামী 2 মাস একেবারে লড়তে হবে বলে দিয়ে গেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তারপর দিল্লি ফিরে যাওয়ার আগে ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে গেলেন অমিত শাহ। हेलो 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 हटिए हटिए कैमरा। আর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঠিক যে রুট দিয়ে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি পৌঁছলেন, সেই রুটেই আজ বিক্ষোভ দেখালো কংগ্রেস। কলেজ স্ট্রিটে কংগ্রেসকে অর্থাৎ বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয় পুলিশ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কনভয়ের রুট সেই রাস্তাতেই বিক্ষোভ দেখিয়েছে আজ প্রদেশ কংগ্রেস। একেবারে একদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান সেই মুহূর্তে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব, যেখানে শুভঙ্কর সরকার রয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। কলেজ স্ট্রিটে বিক্ষোভকারীদের সে জায়গায় অর্থাৎ একটা দিকে আটকে দেয় পুলিশ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যে লাইন অফ রুট, সেই লাইন অফ রুটের সামনে এইভাবেই সিনিয়র পুলিশ অফিসিয়ালসরা তারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং দাঁড়িয়ে তারা এই রাস্তায় অর্থাৎ এরই মাঝে আমি যে ছবি দেখাবো, দেখো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যে কনভয় সেটা কিন্তু কলেজ স্ট্রিট দিয়ে সোজা ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির দিকে আসছে। সরাসরি সেই ছবি আমরা দেখাচ্ছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে পাস করছেন, একদিকে গো ব্যাক স্লোগান এবং অন্যদিকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির দিকে যাচ্ছেন। উজ্জ্বল ঘোষ আমাদের ক্যামেরা পার্সন সরাসরি ছবি দেখাচ্ছে। দেখো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কনভয় যাচ্ছে, তিনি বসে রয়েছেন কনভয়তে গাড়িতে এবং এরই মাঝে একদিকে যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাস করছেন, ঠিক অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে কিন্তু এইভাবেই বিক্ষোভ কর্মসূচি তারা চালাচ্ছে। একদিকে প্রদেশ কংগ্রেসের গো ব্যাক স্লোগান এবং অন্যদিকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কনভয় সেটা কিন্তু এখনো কলেজ স্ট্রিটের সামনে থেকে সোজা ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির দিকে যাচ্ছে। আর মিনিট খানেকের মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কনভয় ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে পৌঁছে যাবে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যে পরিকল্পনা প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে ছিল যে তারা এখানে বিক্ষোভ করবেন, তারা কালো পতাকা দেখাবেন, পুলিশ আধিকারিকরা কিছুটা দূরে তাদেরকে আটকে দিয়েছেন। ফলত অমিত শাহর কনভয় সেটা কিন্তু কোনো বাধা ছাড়াই ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির দিকে সোজা চলে গেল। প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে আগুন জ্বালানো হয়েছে, গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। সেন্ট্রাল এভিনিউতে এই মুহূর্তে সেন্ট্রাল এভিনিউর ওপরে আমরা রয়েছি। আমি উজ্জ্বলকে বলবো দেখানোর জন্য, দেখো আগুন জ্বালিয়ে এখানে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে এবং পুলিশ আধিকারিকরা গার্ডরেল খুলে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করছেন অনেকে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি এই মুহূর্তে এখান থেকে কিছুটা দূরে 1 কিলো দেখুন, বাঙালিকে খুন করলে, বাংলা ভাষায় কথা বললে, তাদের উপরে অত্যাচার হলে এইভাবে রাস্তায় প্রতিবাদ হবে, কেউ রুখতে পারবে না। অমিত শাহ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, হোম মিনিস্টার, একটাই তাকে প্রশ্ন যে জুয়েল রানা খুন হয় বিজেপি শাসিত রাজ্যে, আপনি হোম মিনিস্টার চুপচাপ বসে থাকেন, আপনি কি বাঙালি বিরোধী? আপনি কি বাংলা ভাষা বিরোধী? আমরা জানতে চাই। রবীন্দ্রনাথকে
রবীন্দ্র সান্যাল বলছেন আপনি বাংলা বিরোধী। আমরা এটা জানতে চাই, তাই এই বিক্ষোভ। আরে তবেই তো বুঝবেন যে কংগ্রেস আছে, তবেই তো বুঝতে পারবেন যে আজকে আপনার অমিত শাহজি আজকে জানতে পারলেন যে পশ্চিমবঙ্গে এখনো কংগ্রেস বলে গুটি কয়েক প্রাণী আছে। এইসব করে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করে, এছাড়া আর কিছু না। ইচ্ছা নেমে পড়তো গাড়ি থেকে, তাহলে এরা আবার সেলফি তুলতে আসে, গো ব্যাক। আরে ওদেরকে যারা শূন্য হয়ে গেছে, যারা নিজেরাই ব্যাক করে গেছে, তারা আবার গো ব্যাক বলে কি? 50 বছর ধরে যারা ক্ষমতার বাইরে, প্রতিবার শূন্য শূন্য শূন্য, তারা গো ব্যাক করছে অমিত শাহ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।